আপুনি চাই আছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এয়া গুড মৰ্নিং 18 মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী মণিপুৰক লৈ সংসদত মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীয়ে অনা অনাস্থা প্ৰস্তাৱক লৈ সৰব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মণিপুৰ প্ৰসংগত সংবাদ মেল পাতি কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ উঠে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক কংগ্ৰেছে যুদ্ধভূমিত পৰিণত কৰাৰ অভিযোগ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কংগ্ৰেছৰ ভুল নীতিৰ বাবে মণিপুৰ জ্বলি আছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি কংগ্ৰেছৰ শাসনত বহুবাৰ গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ হোৱা বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডক্টৰ মনমোহন সিঙৰ কংগ্ৰেছৰ শাসনকালৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ উঠিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী লগতে কংগ্ৰেছৰ ভুলৰ বাবেই অসমবাসীয়ে বহিৰাজ্যৰ সৈতে সীমা সমস্যাত ভুগি থকা বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাৰ বাধ্য হৈছে মানে কিয় বাধ্য হৈছে তেওঁলোকে যদি কয় যে আমি উত্তৰ পূৰ্বত কৰা ভুলসমূহৰ পৰিণতিৰ কাৰণে আজি মণিপুৰ ৰক্তাক্ত হৈছে উত্তৰ পূৰ্ব ৰক্তাক্ত হৈ আছে আৰু ক্ষমা খুজিবৰ কাৰণে আমি নো কনফিডেন্স আনিছো দেন ইট ইজ ফাইন ইফ দে সেড ইন দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট that we have brought this no confidence motion to offer our apology to the people of northeastern region that because of the wrong policies of the Congress party today Manipur is crying, Northeast is crying, then it is fine. But if they want to brought that no confidence to accuse BJP has not done anything wrong. We are just trying to resolve the issues. Whatever policy, for whatever faulty policy today Manipur is crying, all these policies were created during the Congress regime. You have created a situation in Manipur that reconciliation is very, very difficult. This is continuing from 1990. Nobody has able to resolve it. Only people has resolved it temporarily. And last 1 or 2 months you have seen that Manipur violence is declining, but problem has not resolved. Because you have created certain situation in the northeast or in the state of Manipur, which I do not want to deliberate, because of certain provision in the constitution, certain law, and immense distrust you have created among the people. This problem has not resolved from 1990. You need a bigger and bigger you need a huge positive atmosphere in Manipur. Then only you can resolve it permanently. Everybody has resolved it temporarily. And today Manipur is limping back to normalcy. It has resolved temporarily. But problem has not been solved. And many problem of the Northeast cannot be solved because the Congress party has created such kind of Jilepi Pak, that kind of things they have created that even if you want, you cannot resolve. Today even Government of India said that we want to expedite or we want to push back the illegal Bangladeshi from Assam. Can you do that? The number has gone so high. Can you push them back? If it could have been resolved, it could have been resolved in 1990. If it could have been resolved in 1993. 1,100 people got killed in one ethnic conflict during the Congress regime. Why they have not resolved immediately after that? But you have created 3 Manipur long back. Gaurav Gogoi is a bacha, he doesn't know the history. You have created 3 Manipur long back. He is wrong if he said 2 Manipur. There are 3 Manipur. And Narendra Modi has trying to create 1 Manipur. If you see the conflicting situation of Manipur, it is involving 3 party, 3 people, 3 ethnic group. You need reconciliation. Today I am happy that Naga people are, in a way, they are positively contributing to the solution of the Manipur problem. Point of difference is with the Meitei, Kuki, Naga. There are 3 parties. It is not only 2 parties in the conflict to Nagaland, in the situation of Manipur. And that is there from beginning. Congress party is raising that voice when people of Manipur is seeing some kind of normalcy. And because of their hue and cry, today there is a risk of getting it rather bad. But situation in Manipur today is not that bad. It has improved from May and June.
Today you must give credit to Union Home Minister. He has gone to Kuki area in that point of time. He has gone to, at that point of time, to Imphal. He stayed there for 3 nights. Now Gaurav Gogoi is saying, why you have not come 15 days? Hari, you want to bring statecraft to Tutu Meme. Union Home Minister Amit Shah is meeting every day people from Manipur. He is telephoning every day at least 10-15 times to the Chief Minister of Manipur and other leaders. He has not slept up to 3 a.m. in the morning till issue was resolved. 7 days back, Kuki people wanted to bury their who lost their life in a particular area. Meitei people opposed that burial in that point of time. Union Home Minister has not slept up to 3 a.m. I received his call from morning 3 a.m. What Congress people are saying? I received last call at 3 a.m. Nobody has slept that night. I am talking about a situation of a week ago. আৰু সেয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কংগ্ৰেছক তুলা ধুনা দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছৰ ভুল নীতিৰ বাবে আজি মণিপুৰ জ্বলা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ উঠে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মা গৌৰৱ গগৈক এজন বাচ্চা বুলি অভিহিত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই কয় যে গৌৰৱ গগৈয়ে মণিপুৰৰ বিষয়ে একোৱেই নাজানে You have created 3 Manipur long back. Gaurav Gogoi is a bacha, he doesn't know the history. You have created 3 Manipur long back. He is wrong if he said 2 Manipur. There are 3 Manipur. And Narendra Modi has tried to now creating... আৰু ইফালে লোকসভাত অনাস্থা প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰি বিজেপি আৰু মোদী চৰকাৰক থকা সৰকা কৰা কংগ্ৰেছৰ কলিয়াবৰৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ কেঁচুৱা বুলি অভিহিত কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই গৌৰৱ গগৈক বাচ্চা বুলি মন্তব্য কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে মণিপুৰৰ কথা একো নাজানে বুলি কটাক্ষ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই কাৰণ বিৰোধীৰ উপদলপতি গৌৰৱ গগৈয়ে কালি অনাস্থা বিতৰ্কত প্ৰথমে বক্তব্য আগবঢ়াইছিল আৰু তাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মণিপুৰ কাণ্ডক লৈ কিয় মৌন হৈ আছে 80 দিন কিয় লাগিল প্ৰধানমন্ত্ৰীক মণিপুৰ সন্দৰ্ভত মাত মাতিবলৈ ইত্যাদি বিভিন্ন প্ৰশ্নৰে থকা সৰকা কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে সংবাদমেল পাতি এফালে কংগ্ৰেছক তুলা ধুনা আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ গৌৰৱ গগৈকো বাচ্চা বুলি অভিহিত কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই हिमंत बिस्वा शर्मा जी वो आसाम को बेच रहे हैं सबसे ज्यादा करप्ट सबसे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री पूरे देश के हिमंत बिस्वा शर्मा जी हैं उसके बारे में हर जगह पर चाहे वो चाय बागान हो चाहे वो लैंड स्कैम हो चाहे वो करप्शन कमीशन का मामला हो हर जगह पर हर जिले के लोग ट्राइबल लोग बोडो एरिया के लोग सबों की एक सबसे बड़ी पीड़ा थी कि वो आसाम का वातावरण खराब कर रहे हैं करप्शन कर रहे हैं लोगों के अंदर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो वहां का एक भाईचारा है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं আৰু ইফালে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তীব্ৰ কটাক্ষ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ আৰু এনেদৰে এতিয়া মণিপুৰ কাণ্ডক লৈ শাসক বিৰোধীৰ মাজত বাকযুদ্ধ তুংগত বোকাচুতীয়াৰ খেল তুংগত উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে ইফালে মণিপুৰ কাণ্ডক লৈ লোকসভাত অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আনিলে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মৌনব্ৰত ভংগ কৰিব বিচাৰিছো বুলি উল্লেখ কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে বিৰোধী ইণ্ডিয়াৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা গৌৰৱে বিচাৰিলে 3টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ आइटम नंबर 16 मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव श्री गौरव गोगोई जी आप इस सदन के रक्षक লোকসভাত মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ क्या बातचीत কংগ্ৰেছৰ উপদলপতি গৌৰৱ গগৈ লোকসভাত আনিলে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ दफ्तर के अंदर क्या क्या সদনৰ মজিয়াত অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আনি গৌৰৱ গগৈয়ে ক'লে এই অনাস্থা প্ৰস্তাৱ সংখ্যাৰ বাবে নহয় ন্যায়ৰ বাবে অনা হৈছে মণিপুৰে ন্যায় বিচাৰিছে सर ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी मजबूरी है
ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, क्योंकि ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी, ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ के लिए। और आप जो बात हमें कहते গৌৰৱ গগৈৰ স্পষ্ট কথা, এই অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ জৰিয়তে আমি ভংগ কৰিব বিচাৰিছো প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মৌন ব্ৰত। कि देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री सदन में आए, अपनी बात रखे, अपनी संवेदना प्रकट करे और उस पर सारे पार्टी समर्थन दे और मणिपुर को एक संदेश जाए कि इस दुख की घड़ी में पूरा सदन मणिपुर के साथ है, हम मणिपुर में शांति चाहते हैं। यह हमारी अपेक्षा थी, यह हमारी अपेक्षा थी। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे, ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे, और इसीलिए अध्यक्ष महोदय ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। লোকসভাত অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ জৰিয়তে গৌৰৱ গগৈয়ে বিৰোধী মিত্ৰজোঁট ইণ্ডিয়াৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা বিচাৰে 3টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। আজিলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কিয় মণিপুৰলৈ নগ'ল? सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृह मंत्री जी गए, एमओएस होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए? यह है सवाल पहला। মণিপুৰৰ কথা ক'বলৈ পিএমৰ 80 দিন কিয় লাগিল? सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले, और उसके पश्चात आज तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ना कोई संवेदना का शब्द, ना कोई शांति की याचना। एक प्रधानमंत्री होने के नाते उनके शब्दों में जो महत्व है वो किसी मंत्री के शब्दों में नहीं है, माफ कीजिएगा। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক কিয় বৰখাস্ত কৰা নাই? सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ বক্তব্যতে গৌৰৱ গগৈৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ, এখন ভাৰতৰ কথা কোৱা চৰকাৰে দুখন মণিপুৰ কৰি দিলে। अफसोस की बात है सर कि जो सरकार एक इंडिया की बात करती है, आज उन्होंने 2 मणिपुर आपने बना दिए हैं। आपके राजनीति से 2 मणिपुर आज बन गए। বাজপেয়ীৰ ৰাজধৰ্ম মনত পেলাবলৈ বিজেপিক পৰামৰ্শ দিলে গৌৰৱ গগৈয়ে। मैं मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस सदन से पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की राजधर्मों को याद करने के लिए सलाह दूंगा, जिन्होंने कहा कि राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा में भेद नहीं हो सकता, ना जन्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना समुदाय के आधार पर। কাৰ্গিলত কৰ্মৰত মণিপুৰী জোৱানৰ কথাও ক'লে গৌৰৱ গগৈ। जो 2 महिला जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई है, उसमें से एक महिला का पत्नी कारगिल में हमारे देश के लिए हमारी सीमा को सुरक्षा कर रहा था। वो कारगिल का जवान बोल रहा है मैंने देश को बचाया, पर मैं अपने घर और अपने परिवार को नहीं बचा पाया। মণিপুৰত কিয় ইণ্টাৰনেট নাই বুলি চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে। आज इंटरनेट नहीं है, आप कहते हैं कि सब नॉर्मल है, स्थिर है, आज भी इंटरनेट नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लोग अपनी बातें नहीं रख पा रहे। आज भी कितनी महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, वो अपनी बात ही नहीं रख पा रहे। वो तो वीडियो वायरल हो गया, नहीं तो मुझे लगता था कि आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहते। দীঘলীয়া বক্তব্যৰে অসমৰ কলিয়াবৰৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও অভিযোগ তুলি লোকসভাৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰিলে মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ। অনাস্থা প্ৰস্তাৱ উত্থাপনৰ মাজতে গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে গম্ভীৰ অভিযোগ অনাৰ অভিযোগেৰে সৰব হৈ পৰে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ।
माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहिए, बताइए। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। सर, प्रधानमंत्री जी का लेंगे आप, प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हुए और शेर का नाम लेते हुए ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते। গৌৰৱ গগৈ সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবেই ক'লে অসম চুক্তিৰ কথা। आप मणिपुर की बात करते हो। आपने अभी कहा कि असम में समझौता हुआ, आप तो असम के हैं, सांसद हैं। क्या 83 के चुनाव में कितने % लोगों ने असम में वोट दिया था? कितने लोग मारे गए थे? और जब आपने ऑल इंडिया असम स्टूडेंट्स यूनियन के साथ समझौता किया तो उस समझौते का एक पार्ट था कि ये सरकार जो है हटाई जाएगी, आपकी सरकार खत्म की जाएगी। क्या वो समझौते का पार्ट नहीं था? मैं तो माननीय गृह मंत्री जी को कहूंगा कि वो समझौते का जो पूरा प्रारूप है इस सदन के अंदर जब अपना जवाब दें तो शायद वो जवाब देंगे। न्यूज डेस्क, न्यूज 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে এই অনাস্থা বিতৰ্কৰ পিছতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই সংবাদমেলৰ পিছতে আক্ৰমণাত্মক হৈ উঠিছে কংগ্ৰেছ। মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰে কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি বিজেপিৰ ৱাশ্বিং মেচিনৰ এক উৎপাদন, এতিয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কংগ্ৰেছে কৰা তথা কথিত সকলো পাপৰ পুনৰাবৃত্তি কৰিছে। আসলতে প্ৰকৃত পাপ দুটাহে আছিল। এটা হিতেশ্বৰ শইকীয়াই কৰিছিল আত্মসমৰ্পণকাৰী আলফাৰ এটা অংশৰ এজন যুৱকক সন্মান প্ৰদান কৰি। আনটো আছিল তৰুণ গগৈৰ, যিয়ে এই চৰম সুবিধাবাদীজনক ক্ষমতা আৰু কৰ্তৃত্বৰ পদ প্ৰদান কৰিছিল। এয়া কোনো ৰহস্য নহয় যে সেই হিতাধিকাৰী কোন আছিল আৰু এতিয়া তেওঁ কোন। আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। কংগ্ৰেছ দিল্লীত কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ বৈঠক। জাতীয় পৰিষদ, ৰাইজৰ দল আৰু আঞ্চলিক গণমৰ্চাক বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ ইণ্ডিয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডক আহ্বান প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ। অসমত অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে CWCৰ বৈঠক। দিল্লীত অনুষ্ঠিত বৈঠকৰ অন্তত এই কথা প্ৰকাশ কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই। ইপিনে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাংসদক বিজেপিয়ে কথা ক'বলৈ নিদিয়ে বুলি মন্তব্য গৌৰৱ গগৈৰ। AICCৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে, কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধী আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই বৈঠকখন। এই বৈঠকত উপস্থিত আছিল অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা, সাংসদ গৌৰৱ গগৈ, ৰকিবুল হুছেইন, দেৱব্ৰত শইকীয়াকে ধৰি অসম কংগ্ৰেছৰ প্ৰায় ৩৬ গৰাকীকৈ নেতা। आसाम के हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक हुई। लगभग 37 लोगों ने अपनी बात रखी। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए क्या तैयारी होनी चाहिए, अभी तक आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने क्या क्या वहां कार्य करे हैं और आगे का क्या कार्य उनको करना है, उसके ऊपर बहुत विस्तृत रूप से जानकारी ली गई, बात हुई है। এই সভাত এটা কথা প্ৰতিষ্ঠা হ'ল, এইটো আমাৰ গোটেই অসমৰ কাৰণে চৰম দুৰ্ভাগ্য যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী গোটেই দেশৰ ভিতৰতে যে এজন ভ্ৰষ্টাচাৰী মুখ্যমন্ত্ৰী, যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আমি অসম কংগ্ৰেছে ৩৫ দিন পৰিয়ালৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰিছিলোঁ। আজি সেই ভ্ৰষ্টাচাৰী মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ নেতৃত্বত বিভিন্ন শিখ শিডিউল এলেকাত যিধৰণে দুৰ্নীতি হৈছে, ডিমা হাছাওত, কাৰ্বি আংলঙত, BTRত আৰু অন্যান্য কাউন্সিলবিলাকত যিধৰণে দুৰ্নীতি হৈ আছে, শিডিউল কাষ্টৰ কাৰণে, শিডিউল ট্ৰাইবৰ কাৰণে অহা বিভিন্ন আবণ্টিত পুঁজিৰ যিধৰণে লুণ্ঠন হৈছে, এই কথাবিলাক আজি সভাত পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা হয় আৰু আগন্তুক লোকসভাত আমি এই কথাখিনি নিশ্চিতভাৱে এই ভ্ৰষ্টাচাৰ
উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক বিজেপিয়ে মাত্ৰ নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ আৰু সিন্ডিকেটৰ সহায় কৰিবলৈ আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত তেনেদৰে ৰাজনীতি কৰি আছে। মই মণিপুৰৰ উদাহৰণ দিলো। মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড্ৰাগছৰ কথা কয়, কিন্তু পুলিচে যেতিয়া ড্ৰাগছৰ দুজন মানুহক ধৰিলে মণিপুৰ চিএমৰ অফিচৰ পৰা পুলিচৰ লৈ নিৰ্দেশ যায় যে দুজন মানুহক ৰেহাই দিয়া। এই দুজন মানুহ কোন আছিল? এজন মন্ত্ৰীৰ ভায়েক, PHE মন্ত্ৰীৰ ভায়েক, আৰু এজন সেই সময়ৰ বিজেপি অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিলৰ চেয়াৰমেন। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া সন্মুখত এই কথা কলো। এই যুক্তি বিৰোধিতা তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিলে যে আজি অসমত কেনেদৰে সিন্ডিকেট চলি আছে, চুপাৰী সিন্ডিকেট, য'ত বিজেপি সভাপতিৰ ঘনিষ্ঠ মানুহ জড়িত হৈ আছে। আজিৰ পৰা 2 বছৰ আগত গৰু সিন্ডিকেটৰ ক্ষেত্ৰত শিৱসাগৰৰ এজন বিজেপি বিধায়কৰ লগত ঘনিষ্ঠ থকা মানুহক তেতিয়া ধৰা পৰিছিলে। মেঘালয়ত বিজেপিৰ সেই সময়ৰ ডাঙৰ নেতা মহিলা কেলেংকাৰীৰ ক্ষেত্ৰত আজি তেওঁক আৰেষ্ট কৰা গৈছে। গুড মৰ্নিং 18ত আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম। সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে। ছখন ৰাজ্যৰ বিধানসভা উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে। 5 ছেপ্টেম্বৰত 6 ৰাজ্যৰ বিধানসভাৰ উপ নিৰ্বাচন, 6 ৰাজ্যৰ 7টা বিধানসভা সমষ্টিত হ'ব উপ নিৰ্বাচন, আৰু এই ৰাজ্যকেইখন হ'ল ক্ৰমে ত্ৰিপুৰা, ঝাৰখণ্ড, কেৰালা, পশ্চিমবংগ, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু উত্তৰাখণ্ড। এই ছখন ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব 7টা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে উপ নিৰ্বাচন। ত্ৰিপুৰাত 2টা সমষ্টিত হ'ব উপ নিৰ্বাচন। ত্ৰিপুৰাৰ বক্সানগৰ, ধনপুৰ সমষ্টিত হ'ব উপ নিৰ্বাচন। মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন হ'ল 17 আগষ্ট। মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম তাৰিখ 21 আগষ্ট। 8 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোট গণনা। কমল কুমাৰ মেধিৰ নিলম্বন স্থগিত। কমল কুমাৰ মেধিৰ নিলম্বনৰ নিৰ্দেশত স্থগিতাদেশ আদালতৰ। কামৰূপ মেট্ৰ দেৱানী আদালতৰ স্থগিতাদেশ জাৰি। আপৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছিল কমল কুমাৰ মেধিক। কাৰণ দৰ্শোৱাত জাননী নিদিয়াকৈ কৰিছিল নিলম্বন। আপৰ উপ সভাপতি পদৰ নিৰ্বাচনতো স্থগিতাদেশ জাৰি কৰা হৈছে। আম আদমী পাৰ্টীৰ অসম প্ৰদেশলৈ জাননী জাৰি। 28 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ'ব গোচৰৰ পৰৱৰ্তী শুনানি। কাৰণ দৰ্শোৱাত জাননী নিদিয়াকৈ নিলম্বন কৰা হৈছিল কমল কুমাৰ মেধিক। কমল কুমাৰ মেধিৰ নিলম্বন স্থগিত ঘোষণা। কামৰূপ মহানগৰ দেৱানী আদালতৰ স্থগিতাদেশ জাৰি। আপৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছিল কমল কুমাৰ মেধিক। আপৰ উপ সভাপতি পদৰ নিৰ্বাচনতো স্থগিতাদেশ জাৰি। আম আদমী পাৰ্টীৰ অসম প্ৰদেশলৈ জাননী জাৰি কৰা হৈছে। 28 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ'ব গোচৰৰ পৰৱৰ্তী শুনানি। কলিয়াবৰত জাপানীজ এনচেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ প্ৰথমগৰাকী ৰোগীৰ মৃত্যুৰ খবৰ। নিশা চিকিৎসালয়ত মৃত্যু দীন হাজৰিকা নামৰ লোকজনৰ। 26 জুলাইৰ পৰা TMCHত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল লোকজন। কলিয়াবৰৰ বৰুৱা চুকত ঘৰ মৃত দীন হাজৰিকাৰ। কলিয়াবৰত এই পৰ্যন্ত 5জন জাপানীজ এনচেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈছে। ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে জাপানীজ এনচেফেলাইটিছ আৰু জাপানীজ এনচেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগৰ লগতে ডেংগী ৰোগীৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বৃদ্ধি পাইছে। আৰু এয়া কলিয়াবৰৰ খবৰ। কলিয়াবৰত JEত আক্ৰান্ত হৈ প্ৰথমগৰাকী ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে। নিশা চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয় দীন হাজৰিকা নামৰ এজন লোকৰ। 26 জুলাইৰ পৰা TMCHত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল লোকজন। কলিয়াবৰৰ বৰুৱা চুকত ঘৰ মৃত দীন হাজৰিকাৰ। কলিয়াবৰত এই পৰ্যন্ত 5জন JEত আক্ৰান্ত হৈ আছে। ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল গুড মৰ্নিং 18ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। খন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছতে আমি লৈ আহিম ছুপাৰফাষ্ট প্ৰাইম টাইম 100। সাধাৰণ ষ্টীল